गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अपना पोलीटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का लैक्चर है। फस्ट लैसन अपना कंप्लीट हो गया सी। अज आप सैकंड लैसन बारे पढ़ांगे। तुलात्मक राजनीति अर्थ अते स्वरूप, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मीनिंग एंड नेचर। परंपरागत राजनीति शास्त्र अते आधुनिक राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र के इतिहास में राजनीति को दो भागों में वंडिया गया। एक परंपरागत राजनीति, एक पुराने समय की राजनीति, एक आधुनिक राजनीति शास्त्र के वर्तमान समय राजनीति शास्त्र बारे। कि आधुनिक राजनीति शास्त्र को कई विद्वान कला पोलीटिकल का नाम ही दिंदे हैं, कला राजनीति भी कहा जाता है। कि 20वीं सदी तो आरंभ तो पहला राजनीति शास्त्र को परंपरावादी राजनीति शास्त्र कहा जाता। जिहड़ा 20वीं सदी तो पहला का समा सी वो की सी परंपरागत राजनीति शास्त्र का समा सी। ते राज अते सरकार का सरपक्षी अध्ययन करना परंपरावादी राजनीति का क्या मुख्य विषय मन्निया जाता सी। क्योंकि जिहड़ा परंपरावादी राजनीति शास्त्र सी वो मुख्य तौर पर सिद्धांतक अते संस्थात्मक अध्ययन सी। ये शास्त्र सिद्धांत संस्थावां दे इतिहासिक पिछोकड़, उन्हां दे विकास क्रम, उन्हां दे सिद्धांत आधार, उन्हां दे निश्चित कार्य, उन्हां दे रूप आदि का अध्ययन सी। ठीक है, इस करके इहनूं क्या परंपरागत राजनीति कहा जांदा सी। जिहड़ी पुराने समय की राजनीति की 20वीं सदी तो पहला का समा सी वो परंपरावादी या परंपरागत राजनीति सी। इसे कारण जी परंपरावादी राजनीति सिद्धांत नूं सिद्धांतक अते संस्थात्मक अध्ययन मन्निया जाता सी। ठीक है, उन्हां दे जिन्हां दा सरकार या संविधान का तुलात्मक अध्ययन किया जाता सी। ठीक है, जिहड़ा परंपरागत राजनीति की, ठीक है, कि वह तुलात्मक विधि राहीं, ठीक है, कंपैरेटिव मैथड राहीं कि इन्हां दा अध्ययन किया जाता सी। इसे कारण उन्होंने तुलात्मक अध्ययन नूं तुलात्मक राजनीति का अध्ययन कहा जाता सी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलात्मक राजनीति कि कोई समा सी जो राजनीति शास्त्र का जिहड़ा खेतर सी वो राज सरकार या कोई भी जो दूजिया राजनीतिक संस्थावां सी, ठीक है, उन्होंने सिद्धांतक ते संस्थात्मक अध्ययन तक ही सीमित थी। पर समय की चाल नाल जिहड़े राष्ट्रीय राज्यां दे हालात की वो बदल गए थे। हालातां की इस तब्दीली ने कि राजनीति शास्त्र के जिहड़े विषय विच भी महत्वपूर्ण कि परिवर्तन लिआंदा सी। क्योंकि इस परिवर्तन के फलस्वरूप कि नवीं जिहड़ा राजनीति शास्त्र के साहित्य में नवीं धारनावां ने कि प्रवेश किया सी। ठीक है, कि हालातां की इस तब्दीली नाल राजनीति शास्त्र के कि विषय विच भी की परिवर्तन होना सुभाविक सी। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कई नवीं कि धारनावां राजनीति साहित्य के विच प्रवेश हुई सी। उन्हां विचों एक जिहड़ी नवीं धारणा सी वो किहड़ी तुलनात्मक राजनीति भी सी। ठीक है, इस धारणा ने राजनीति के विषय विच एक महत्वपूर्ण क्रांति लिआंदी थी, एक महत्वपूर्ण तब्दीली लिआंदी थी। कि राजनीति शास्त्र ने राजनीति शास्त्री के जिहड़े विद्वान सी उन्होंने राजनीति शास्त्र के परंपरावादी दृष्टिकोण को बिल्कुल के खत्म करता थी, बिल्कुल त्याग करता थी। इस करके उन्होंने राज और सरकार के सिद्धांतक अध्ययन की बजाय राजनीति प्रणाली के व्यवहार उत्ते की अध्ययन पर जोर दिता थी। इस करके तुलात्मक राजनीति की एक नवीं धारणा प्रवेश हुई थी राजनीति के विच। अगे क्या तुलात्मक राजनीति दी परिभाषावां, डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, जिहड़ी भी तुहानूं कोई भी सौखी डेफिनेशन लगी वो कर लियो। जिवें माइकल के विचार अनुसार, अकॉर्डिंग टू माइकल, कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थावां की कार्य प्रणाली राजनीति व्यवहार में पाई जाती नियमता समानतावां अते अंतरां नाल की है संबंधित होंदी है। जिहड़ी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो राजनीति के जिहड़े भी कोई भी संस्थावां होंदियां ने, कोई भी पॉलिसियां होंदियां ने, कोई जो भी उहदे नियम होंदे ने, ठीक है, उन्हां दे नाल की है संबंधित होंदी है कंपैरेटिव राजनीति। अगैर तुलात्मक राजनीति का स्वरूप, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या इहदियां की विशेषतावां ने, इहदे की फीचर। फस्ट पॉइंट है विश्लेषणात्मक अते व्यवहारिक अध्ययन। कि जिहड़ा तुलात्मक राजनीति है वो सरकारां दा केवल सिद्धांतक अध्ययन ही नहीं करता, सगों उन्हां दा विश्लेषणात्मक अते व्यवहारिक अध्ययन भी करता है। क्योंकि तुलात्मक राजनीति का जिहड़ा अध्ययन करता है वो अजिही प्रणाली के सिद्धांतक पक्षां की कोई विशेष महत्वता नहीं देवेगा। क्योंकि उस प्रणाली की जिहड़ी असली कार्यशीलता ते व्यवहारिक रूप में इस प्रणाली को प्रभावित करने वाले राजनीतिक अते गैर राजनीतिक जिहड़े सारे तत्व के शामिल होंदे ने। क्योंकि हरेक देश का अपना इतिहासिक पिछोकड़ होंदा, अपना कल्चर होंदा, अपना समाजिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां होंदियां ने। ये जिहड़े सारे तत्व ने ये देश की राजनीति को जरूर प्रभावित करते हैं। कोई भी देश है उत्थों का पिछोकड़, उत्थों का कल्चर, समाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियां हर एक देश की क्या राजनीति को प्रभावित करदियां ने। जदों तक राजनीति प्रणाली की कार्य प्रणाली, ठीक है, फंक्शन ऑफ पोलीटिकल सिस्टम उत्ते पैंदे इन्हां सारे व्यवहारिक तत्वों का प्रभाव विश्लेषणात्मक अध्ययन ही नहीं किया जाता, उदों तक उत्थों उस देश की जिहड़ी
ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਕਿ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਹ ਤੁਲਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦਾ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਬਦਲਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੁਲਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ। ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਹੋ ਗਏ, ਦਲ ਸਮੂਹ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਧਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਤਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਆਦਿ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਸਦੇ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਲਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ। ਕਿ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਦਿ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਤ ਅਧਿਐਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਤਾ ਸੰਬੰਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਖੋਜ।
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੁਲਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਕੋਪ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।